हेलो माय डियर एवरीवन। आज आम भिडियो देखा केतरा इंपोर्टेंट क्विज क्वेश्चन जोटा कि नेशनल सिंबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पर रही जोटा कि हर घर तिरंगा कैंपेनिंग 2026 एक इंपोर्टेंट इवेंट रही क्विज इवेंट विभिन्न स्कूल कॉलेज रे ए इवेंट कंपटीशन हिसाब रे आयोजन करा समस्त स्कूल कॉलेज रे आमे देखिबा इंपोर्टेंट क्विज क्वेश्चन रही फर्स्ट भाग 1 जातीय प्रतीक और परिचय नेशनल सिंबल एंड आइडेंटिटी जो फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जातीय पताका ओसार प्रस्थ एवं लंबर अनुपात केते उत्तर है 2.3 भारतर जातीय पताकार नक्शा डिजाइन किए प्रस्तुत करथिले पिंगली वेंकैया ये क्वेश्चन सब वन लाइनर अच्छी जोटा कि क्वेश्चन थिबो आ आंसर ही रहिबो संविधान सभा द्वारा जातीय पताका को केबे आनुष्ठानिक भावे ग्रहण करा जायतिला उत्तर है 22 जुलाई 1947 मसिया भारतर जातीय प्रतीक रे केउ चारोटी पशुंकर छवि खोदित होयछि उत्तर है सिंह हाथी घोड़ा एवं षंढ भारतर जातीय संगीतर आनुष्ठानिक शीर्षक कौन उत्तर है जनगण मन जातीय संगीत गान करिवार निर्धारित समय सीमा केते उत्तर है 52 सेकेंड रवींद्रनाथ ठाकुर जनगण मन केउ भाषा रे रचना करथिले उत्तर है बंगाली भाषा रे रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा इंग्राजी रे अनुवादित जातीय संगीतर शीर्षक कौन थिला उत्तर है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया केउ मसीहा रे कांग्रेस रो अधिवेशन रे प्रथम करी वंदे मातरम गान कराइथिला उत्तर है 1896 मसीहा भारतर जातीय वृक्ष बरगछर वैज्ञानिक नाम कौन उत्तर है फिकस बेंगालिसेंस भारतर जातीय फल भावे काहाकू मान्यता दिया उत्तर है आंब जार की वैज्ञानिक नाम है मिंगिफेरा इंडिका केउ नदी को भारतर जातीय नदी भावे घोषणा कराଯାଇଛି उत्तर है गंगा नदी को केउ मसीह जातीय नदी मान्यता मिली उत्तर है 2008 मसीह केउ प्राणी को भारतर जातीय ऐतिह्य प्राणी भावे घोषणा कराଯାଇଛି उत्तर है भारतीय हाथी केउ मसीह हाथी को जातीय ऐतिह्य प्राणी भावे घोषणा कराइथिला उत्तर है 2010 भारतर जातीय सरीसृप की उत्तर है अहिराज बा किंग कोब्रा भारत सरकार केउ सरकारी कैलेंडर व्यवस्था ग्रहण करिसंती उत्तर है शक संवत बा शका कैलेंडर शका संवत केउ ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होइतिला उत्तर है 78 ख्रीष्टाब्द रे शक कैलेंडर रो प्रथम मासर नाम कोन उत्तर है चैत्र मास भारतर जातीय प्रतीक केउ तारिख रे आनुष्ठानिक भावे संगृहीत होइतिला 26 जनवरी 1950 भाग 2 भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी भारतीय संविधान चिठा प्रस्तुत पाई संविधान सभा को केते समय लागितिला उत्तर है 2 वर्ष 11 मास 18 दिन संविधान सभार प्रथम बैठक रे अस्थायी सभापति भावे किए कार्य करथिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभार संवैधानिक परामर्शदाता भावे किए नियुक्त होइतिले उत्तर है सर बीएन राव 1944 मसीह संविधान सभा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की आगत करथिले उत्तर जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव केवे गृहीत होइतिला उत्तर है 22 जनवरी 1947 मसीहा 1949 मसीह गृहीत होइतिबा मूल संविधान रे केतोटी धारा थिला उत्तर है 395 टी धारा मूल संविधान रे केतोटी तफसिल थिला 8 टी तफसिल बा 8 टी शेड्यूल वर्तमान भारतीय संविधान रे केतोटी तफसिल रही अछि 12 टी तफसिल भारतीय संविधान रे मौलिक अधिकार धारणा केउ देशर संविधान रो आनी ग्रहण कराइछि उत्तर है युक्तराष्ट्र अमेरिका राष्ट्रनीति निर्देशात्मक नीति डीपीएसपी केउ देशरु संगृहीत कराइछि उत्तर है आयरलैंड धारा 21 रे थिबा आईन द्वारा स्थिरीकृत प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ नीति केउ देशरु अणा जाइछि उत्तर है जापान धारा 352 अधीन रे थिबा आपातकालीन व्यवस्था केउ आईन बा संविधान द्वारा प्रभावित उत्तर है 1935 मसीहार भारत शासन आईन जोटा कि जर्मनी रो वेमार संविधान
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଥର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି? ମାତ୍ର ଥରେ, ଯୋଉଟାକି 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1974 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କେଉଁ 3ଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା। ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କେଉଁ ଧାରାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଧାରା ନମ୍ବର 32 ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ସମ୍ବିଧାନର ପାର୍ଟ IV-A ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଏ ର କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଧାରା 51A। କେଉଁ କମିଟି ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱରଣ ସିଂ କମିଟି। କେଉଁ ଧାରା ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର RTE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି? ଧାରା 21A। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2002। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ହେଲା 35 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 25 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 30 ବର୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତିର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା 40। 1992 ମସିହାର 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ତଫସିଲ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯୋଉଟାକି 11 ନମ୍ବର ତଫସିଲ ଥିଲା। କେଉଁ ତଫସିଲରେ ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 10 ନମ୍ବର ତଫସିଲ। କେଉଁ ଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ? ଧାରା 352। ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବା କେଉଁ ଧାରା ଅଧୀନରେ ଆସେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା ନମ୍ବର 356। ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେଉଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା ନମ୍ବର 360। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା H.G. କାନିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁକୁମାର ସେନ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯୋଉଟା ହୋଇପାରିବ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି। କେଉଁ ଧାରାରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ବୈଠକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା ନମ୍ବର 108। କେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା 368। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାରା 32 ଅଧୀନରେ କେଉଁ ଅଦାଲତ ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଧାରା ଅଧୀନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା 224। ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହାବିୟସ୍ କୋର୍ପସ୍ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାଜର କରିବା। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ମତଦାନ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମାଇ 18 ବର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଯୋଉଟାକି 1988 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର ପାର୍ଟ 3ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 6ଟି। ନେକ୍ସଟ ଭାଗ 3 ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 1857 ମସିହା ମେ 10 ତାରିଖରେ କେଉଁ ସହରରୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ମେରଠ। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କାହାକୁ ଭାରତ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ INC ଗଠନରେ କେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହୁମ୍।
1885 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ, ଯୋଉଟାକି ବମ୍ବେରେ ଅଛି। 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଘୋଷଣା ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। 1905ରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗର ପ୍ରତିବାଦରେ କେଉଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1906 ଡିସେମ୍ବରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଲିଗ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଢାକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବାଂଲାଦେଶ। 1907 ମସିହାର କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ନରମପନ୍ଥୀ ଓ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁରଟ ଅଧିବେଶନ। 1946 ମସିହାର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ନରମପନ୍ଥୀ ଓ ଚରମପନ୍ଥୀ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲୋକ୍ୟ ଅଧିବେଶନ। 1916ର ଲୋକ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 9 ଜାନୁଆରୀ 1915, ଯାହାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1917ରେ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1918ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ସହରରେ ଲୁଗାକଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅହମଦାବାଦ। 1919ର କୁଖ୍ୟାତ ରାଓଲାଟ ଆଇନର ସରକାରୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆନାର୍କିକାଲ ଆଣ୍ଡ ରେଭଲ୍ୟୁସନରୀ କ୍ରାଇମ ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ରେଜିନାଲ୍ଡ ଡାୟର। ଜାଲିଆନାବାଗ ନରସଂହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା କାଇସର-ଇ-ହିନ୍ଦ। 1922 ଫେବୃଆରୀର କେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା। 1923 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1928 ମସିହାରେ। ଲାହୋରରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ନେତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ 1929 ମସିହା। 1929ର ଐତିହାସିକ ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯୋଉଟାକି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930। ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କର 78 ଜଣ ଅନୁଗାମୀ କେତେ ମାଇଲ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 240 ମାଇଲ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟ 385 କିଲୋମିଟର। କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ, ଯୋଉଟାକି 1931 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 1932ର ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡକ୍ଟର ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର। 1939ରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 1942ରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜେନେରାଲ ମୋହନ ସିଂ। 1940 ମସିହାରେ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରାୟ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲର୍ଡ ଲିଲିନଥଗୋ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ
क्रिप्स मिशन क्यों वर्ष भारत आसीथिला उत्तर ହେଲା 1942 मसीह 1942 अगस्त रे भारत छाड़ आंदोलन समय रे गांधी क्यों स्लोगान देथिले उत्तर ହେଲା करवा मोर 1942 रे मुंबई रो ग्वालिया टैंक मैदान रे जातीय पताका उत्तोलन करथिबा केउ महिला को स्वाधीनता संग्राम रो ग्रांड वर्ल्ड लेडी କୁହାଯାଏ उत्तर ହେଲା ଅରୁଣା ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ क्षमता हस्तांतर आलोचना ପାଇଁ कैबिनेट मिशन केउ वर्ष भारत आसीथिला उत्तर ହେଲା 1946 मसीहा भारतରୁ ब्रिटिश शासन प्रत्याहार निर्दिष्ट समय सीमा घोषणा करथिबा ब्रिटेन प्रधानमंत्री किए थिले उत्तर ହେଲା क्लेमेंट आटली नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश भारतर शेष भाइसराय किए थिले जे देशभाग प्रक्रिया परिचालन करथिले उत्तर ହେଲା लॉर्ड माउंटबेटन स्वाधीन भारतर प्रथम और शेष भारतीय गवर्नर जनरल किए थिले उत्तर ହେଲା सी राजगोपालचारी जोटा कि तांकर नाम ହେଲା चक्रवर्ती राजगोपालचारी 560 रु अधिक देशीय राज्य को भारतीय संघरे मिश्रण करिथिबारु काहाकू भारतर लोह मानव कुहाजे उत्तर ହେଲା लोह मानव किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एटा थिला केतरा इंपोर्टेंट क्विज क्वेश्चन जोटा कि तुम मानकर स्कूल रे कॉलेज रे कंपटीशन हबो हर घर तिरंगा 2026 कैंपेनिंग उपलक्षे